Shri Guru Granth Sahib Jiyo Maharaj Dilo Mohabbat Jin Se Sachya Jin Man Hoor ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕੰਡੇ ਕੱਚਿਆ ਰਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦਿਦਾਰ ਕੀ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੋਏ ਭਾਰਤੀਏ आप लिए लड़ लाई दर दरवेश से तिन धन गणिंदी माओ आए सारे कौन तिन धन गणिंदी माओ आए सफल से परमदगार अपार गम बेअंत जिन्नी बशक्ता सच जिन्नी बशक्ता सच चुम्मा पैर मुँह तेरी पन खुदाए मुँह बशंदगी सारे नाम लाख लेंगे तेरी पन खुदाए मुँह बशंदगी शेख फरीद खैर विजय बंदगी स्वामी वाहेगुरु मैनू खैर मंद
गुरु गुरु प्यारी गुरु स्वामी गुरु खालसा साध जी आओ सारी संगत पहला तो थोड़े टाइम लिए टका पटाल च बख्शो क्योंकि पटाल च टका बहुत है आसे पास आवाज थोड़ी जी आती है सेवादार सुचेत हो जो आसे पास ध्यान रखो बच्चों कंट्रोल के रखो अपने कोले तकरीबन 35 मिनट 40 मिनट का समय आप संगत बड़े प्यार नाल बैठे हो देखो महापुरुष भी कह के गए हैं भी टका बहुत है सारे ही संत इतना कह के गए जिन्हें महापुरुषों ने दिमाग लाए सारे ने कोई गल कही भी रौला भोरा भी नहीं करता बहुत टका विच संगत बैठी हुई ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੰਗਰ ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ इधर साधुओं को सामने वास्ते किन्ने हैं आसे पासे निगाह रखने वाले किन्ने हैं सामना तो एक बंदा ही औखा हुंदा प्यारे हो ये सारे सेवा किने कर रहे हैं महापुरुष अंदरों ही सेवा लाई जाते हैं आखो सतनाम श्री वाहिगुरू अंदरों ही ड्यूटियां लाई जाते हैं तू आ काम कर ला तू आ कर ला तू आ सेवा कर ला तू आ कर ला पे ही हुई जाती इट खड़के दुगड़ बजे नाले तपे चुल्ला इन्नी गली मेरा रब भी राजी ते नाले राजी चुल्ला एक पासे इट खड़का होई जांदा मिस्त्री लगे हुए वो अपना इट खड़का करी जांदे वो अपनी ड्यूटी करी जांदे ने महापुरुषां दी लाई सेवा एक पासे दुगड़ बजी जाती है ढोलकी चिमटे बजी जाते ने कीर्तन होई जाता वो अपनी सेवा करी जांदे नाले तपे चुल्ला भैणा मावा प्रशादे पकाई जाती है उधर प्रशादे वरती जाते हैं इन्नी गली मेरा रब भी राजी इस गल से प्यारिओ बाबा जी धन बाबा नरैण सिंह जी बहुत ही खुश होंगे सी आखो सतनाम श्री वाहिगुरू डॉक्टर साहब तो तुझे सुने ही है ना महापुरुषों ने पकौड़े कटने जड़ सोते पकौड़िया की सेवा जदों कोई जड़ सौद होना ना महापुरुषों ने बड़े बड़े जमीन वाले गुरुद्वारे भी होंगे ने भाई महापुरुषों को कुछ भी नहीं सी जदों इधर आके बैठे सी बाबा जी गुरुद्वारा साहब चाह बनाने को पतीली भी किसी के घरों भांडा लेके आए सी जो पहली बारी इतने चाह कर लिया उरले गुरुद्वारा साहब उदा ही इतने हुए जब आप बैठे सी मैनू महापुरुष परसों चौथे स्वामी जी कहते बाबा जी जब तुम इतने आए सी बड़ा कुछ होगा बनया रहने इमारत कमरे मैं बेनती की महाराज भी वो समा दादे जानन एक चादर से भी उन्होंने कटा लिया पर डोलण नहीं दिता सतनाम मैं अज भी यही मन च रखता हूँ मैं इन्होंने कहता हूँ बंदियां सारिया भी मैं अज भी यही मन च रखता हूँ भी वो वेला याद करो जदों गिलास भी पानी पीण नूं हुंदा नहीं याद कराया करो उस समय अपनी बंदे नूं कदे पैर नहीं छड्डने चाहिए कदे बंदे नूं ये नहीं समझना चाहिए भी हुण असीं इत्थे की बनना वो समा याद करो एक लैंप हुंदा सीगा गैस वाला लैंप जदों चलीसा पहला रखिया एक लैंप जी छोटा जिहा जी गैस ते बल्ब जगदा हुंदा प्यारे सिर्फ उसे चीज का फिक्र हुंदा सी कि जे बल्ब सड़ गया ये बल्ब नवा ले आओ तो कागज जिहा हुंदा सी उत्ते चढ़ाउण नूं ये ले आओ बस इन्नी गल ही अज तां रौनकां लगियां बल्ब जगदे ने लाइट जगदी है जनरेटर चलदे ने
ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿਣਾ। ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਰਜਾਈਆਂ ਆ ਕੁਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਇੰਨਾ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਬੈਠੋ 40 ਦਿਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਬੈਠੋ 40 ਦਿਨ, ਹੋਰ ਬੈਠੋ, ਹੋਰ ਬੈਠੋ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕੰਡਿਆਲ ਵਾਲੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 34-35 ਵਾਰ ਚਾਲੀਸਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਉਹ ਆਪੇ ਪ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਬਣਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੰਦਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਤੰਦ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ। ਆ ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 11-11 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ 12-12 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11-11 12-12 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਆ ਭਾਂਡੇ ਸਾਰੇ ਧੋ ਕੇ, ਸਵਾਰ ਕੇ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਜੂਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਭਾਂਡੇ 'ਚ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਕੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਕੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਥੱਕੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਥੱਕੇ ਹੋਣ ਵਿਚਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਮਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ 5 ਦਿਨ ਲਵਾ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੋ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸੀਮਤ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆ ਜਾਵਣ ਨੇੜੇ, ਅਰਦਾਸ ਮਾਤਾ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ। ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਹੜੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕਮੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰੇ ਲੱਦੇ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਹਿਬ ਦੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜੋ। ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਲਾਸ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋਣ, ਫੇਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਟੀਚਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਲਾਸ ਸਾਰੀ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਦੀ, ਟੀਚਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋ। ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਪੂਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਦਰ, ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਮਾਈ, ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਬੰਦਗੀ, ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਰੌਣਕਾਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਹੋਵੇ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਗੇ ਝੋਲੀ ਨਾ ਵੀ ਭਰ ਜੂਗੀ।
जे खाली रहा ना बंदा वो सोच लवे भी मेथों कोई गलती हुई तो आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। मेथों मुंह चों कोई वचन ओहो जिहा निकल गया हो, मेथों सेवा करने तो किसी की निंदा हो गई हो, मेथों जदों घड़ा पकाउंदे ने ना, घड़ा इट पकाउंदे ने, जे माड़ी जी भी इट कच्ची रह गई किसी काम नहीं आउंदा। घड़ा पकाउंदे ने घुमियार, जे माड़ा जिहा भी घड़ा कच्चा रह गया किसी काम नहीं आउंदा। मैं तुहानूं बार-बार हथ जोड़दा हुंदा, सेवा करदे होए मन च कोई बुराई ना लिआओ, मन च ना कोई बुराई लिआओ। सेवा करदे मन च कोई ईर्खा ना लिआओ। कोई करदा करी जावे, जिद्दां कोई फिरदा फिरी जावे, बह के अपनी सवाल तैनूं होर नाल की, तैनूं साध नाल की, तैनूं तूं अपनी देख, पहला पीढ़ी थल्ले सोटा मार किसी नूं की देखना। ਇਹਦੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਸੇ ਆਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਖੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਵਸਤਾ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਲਾਏ ਆ, 7 ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚਵਰ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ, ਧੂਫ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਧੂਫ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਧੂਫ ਦੀ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਮਨ ਚ ਚਾਹ। ਲੰਗਰ ਚ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ। कितनी सेवा 7 दिन की है, पर प्यारियों फल किवें मिलूगा? सा सेवा की सफल है जब सतगुर का मन मने। महापुरुषों के मन नूं लग जे, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। महापुरुषों के मन नूं लग जे भी आ सेवादार ने सेवा बहुत की। कई बंदे लोगों की खुशी बाड़ी लेते हैं, साधुओं की खुशी लेंगे नहीं भाई, इदां दे भी हुंदे। लोगों को खुश कर लियो, खुशी नहीं मिलनी। साधुओं को खुश कर लियो, खजाने भर जाणगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। वो दिलों जानते ने, आ बैठे हुण तुसीं किते आउणा समझो महापुरुष है नहीं। संत बाबा पाला सिंह जी भी हाजर नाज़र है। महापुरुष हाजर नाज़र है। मैनूं जदों मैं कोई मन च धार ला गल, मैनूं उदों ही आवाज़ आ जांदी कि इधर ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਲੈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਕਸਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਸ਼ਕਾ ਤੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਿਆ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਧਰਨਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਡੋਲਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਕਮਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਘਰੇ ਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੋਲਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭੰਨਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਸੇਵਾ ਲਾ ਲਿਓ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਤਾਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਚ ਤੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਘੱਟ ਖਰਚਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ 500,000 ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਈਰਖਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਵੋਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਭਲੇਖੇ 'ਚ ਪਏ ਫਿਰਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੇਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬਸ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਰਹੋ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਦੋ ਮਧੂਤਰੀਆਂ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਥੱਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥਕੇਵਾਂ ਕਿੱਥੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਾਰਿਆ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਸ ਆਏ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੋਹੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਐ ਸਿਰ ਤੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਿਆ ਹੀ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਂਦੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਲੇਖੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੋਹੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਡਿੱਗ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਚੁਸਤੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਪੜਿਓ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ
ਥਕੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਥਕੇਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਥੱਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਥੱਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ। ਚਲ 2 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਥੱਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਈ ਅੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ। ਐਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੰਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਐਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਐਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਚੰਮ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਚੰਮ ਚੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮੁੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੱਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁੱਖ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦੱਸੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਝੇਲੇ ਝੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਭਾਈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਏਦਾਂ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਏ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਵਿਛਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਵਿਛਾਓ। ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੂਹਰੇ ਕੰਡੇ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੰਡੇ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਡੇ ਹੀ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੂਹਰੇ। ਕੰਡੇ ਖਿਲਾਰ ਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੰਡੇ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ 'ਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਵਿਛਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ, ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਵਿਛਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਵੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਡਿਆਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਧੋਇਆ। ਅੱਕੇ ਥੱਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਕੇਮਾ ਥਕੇਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਤੇ ਸੇਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਫਸਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਸਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਮੌਸਮ ਵੇਲੇ ਫਲ ਜੇ ਗੋਭੀ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਿਆਰੇ ਪਰੌਂਦ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਮੌਸਮੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੌਸਮੀ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਜੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜੜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਥੱਲੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਲ, ਮਰੀਦ ਆਮਲ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਏਦਾਂ ਜੜਾਂ ਥੱਲੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟੁੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਪੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੜਾਂ ਇੱਦਾਂ। ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕੇ, ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ, ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨਾ ਝਾਕੇ। ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਬੰਦਾ ਝਾਕਦਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ। ਉੱਡ ਲੋ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ, ਪੈਰ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾਇਓ ਕਦੇ। ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ। ਆ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪੜੀ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਦਿਖਦਾ ਨਾ,
ਐਕਸਰੇ ਦੀਦਾ ਵੀ ਹੱਡ ਕਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਹੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਰੇ ਦੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੀਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮਾਜ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਐਵੇਂ ਵਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਜੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਂਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਰੇ ਵੰਡ ਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਡਿਆਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ ਸਕਦੇ। ਕਦਮ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆ ਕੇ ਤੁਰੀਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆ ਥੋੜੀ ਰਜਾ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਪ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਆ ਇੱਕ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਰਦਾ ਇੱਥੇ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਗਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਮੋੜ ਦਿਓ ਜਿੱਧਰ ਤੋਂ ਮੋੜੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੋੜਿਆਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਔਖੇ ਪੇਪਰ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਆ ਜੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੇਪਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਹੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤੇ। ਬਸ਼ੰਬਰਦਾਸ ਸੇਠ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਲੈਣਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ।
इधर जब तुम जाओगे ना उज्जैन, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਜੈਨ ਕੁੰਭ ਲੱਗਦਾ ਉਜੈਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁੰਭ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਜੈਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਸੱਜਣ ਕੁੰਭ ਤੇ। ਉਜੈਨ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੋਤਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਤੋਂ 650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ ਉਜੈਨ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਕੁੰਭ ਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਢੂਈਆਂ ਆਕੜ ਗਈਆਂ, ਰਾਤ 2 ਰਾਤਾਂ ਰਾਹ ਚ ਰੁਕੇ, ਫੇਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਉਜੈਨ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਖਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਭੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਗਿਆ, ਭੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਮਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਗਿਆ। ਭੋਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਕਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਲੱਖ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਲ ਲਾ ਦਿਓ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਚਾਹੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੋਕਣ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਤਰਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਰਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਕੋਈ ਰੋਕੇ, ਕਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਦੀ ਭੋਰੇ ਜਾਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਨਦੀਆਂ ਚੀਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਪੈ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਵਜਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਕਈ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਢੇਲੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਸਮਝੋ ਜਿੱਡਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਉਨੀ ਥਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ
प्यार का कारण छड्या गया जिहदे अंदर राग होया ते उजैन ते देखो किहो जी खुशबू हो मेरे बाजां वाले दी उजैन ताईं खुशबू पहुंच गई भौरे उजैन को चल चल के जत्थे बन के आउंदे सी ना जत्थे बन के आउंदे सी ਜਿਹੜੀ ਜੱਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜੱਥਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੱਥੇ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਕਈ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਆ ਜੂ ਰਾਹ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਲੀ ਆ ਜੂ ਗੱਡੀ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ ਓਏ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਸੇ ਹੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਦਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਾ ਦਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੱਥਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਸੇਠ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੇ ਘਟਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੂਪ ਉਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਹਰੀ ਗੋਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪਾਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪਾਲਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਮਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟਾ ਪਵੇ ਨਾ ਪਵੇ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੋਪਾਲਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣੋਂ ਨਾ ਹਟੀ ਗੱਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜੇ 52 ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 10 ਰੁਪਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਜੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਇਆ 100 ਰੁਪਏ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਜੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਇਆ 200 ਰੁਪਏ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਲੱਖ ਕਮਾਇਆ 10000 ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦੇ ਘਰੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਉਣ ਘਰੇ ਲਾ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜੇ ਦਸਵੰਧ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਰ ਢੰਗ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੰਡਿਆ ਆਇਆ ਉਹ ਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਵਾਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਚਵਾਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚਵਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਚਵਾਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਵਾਨੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੰਡਿਆ ਆਹ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਚਵਾਨੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਵਜੇ ਫੇਰ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਗਾਂ ਸੀ ਖਾੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਜਦੋਂ ਖਾੜੇ ਤੋਂ ਟੱਪਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਵਾਨੀ ਗੁੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਟੇਕ ਆਇਆ ਮੱਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬੇ ਵਾਲੀ ਚਵਾਨੀ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭੀ ਆ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਵਾਨੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਪਾ ਜਾਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜੇ ਫਿਰ ਕਹੂਗਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਾਟਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੱਢ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਲਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਣ ਭਾਂਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਉਹ ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਹਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ
ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਕਰੀ ਨਾਲ। ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਭਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਲੰਬੀ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਆ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਲਿਆਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਆਖੇ ਇਸ ਦਰ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਗੋਪਾਲੇ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ ਬੈਠੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਈ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਕੋੜੀ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੀਆਂ ਮਾਰ-ਮਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਸੰਗਤ ਚ। ਤੁਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਜੱਥਾ ਲਿਆ ਬੰਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਾ ਹੋ, ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨਾ ਨਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਰੀਦਾ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾ ਛੇਤੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਛੇਤੀ ਮੁਕੀ ਪੈਂਦੇ Yeah.
ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਡੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਡੀਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖੜਖੜ ਡੀਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੜਖੜ ਡੀਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਬਾਹਰ ਚ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਦਿਸਣਗੇ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਗੇ ਨਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸਣ ਦੇਖਿਆ, ਆਸਣ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਆਸਣ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਸੋਫਾ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਈ, ਚਲੇ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਲ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਆਏ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸੋਹਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਜ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਆ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ, ਦੀਵਾਨ ਕਿਉਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਆ ਗਏ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਤ ਆ ਗਏ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ। ਲਾਹੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਨਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਢਿੱਲੇ ਸਰੀਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਓ। ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸੈੱਟ ਤੇ ਬਾਰਸ਼ੀ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਏ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 2 ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋ ਚੱਲੂਗਾ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਆਵੇ, ਹੋਵੇਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਹੋ ਖਾ ਪਿਆਰੇ, ਹੋਵੇਂ ਜੇ ਤਿਆਰ ਮਨ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਓ ਕਾ ਪਿੱਛੇ, ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਲੰਘ ਨਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਪੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਪਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਫੋਲਡ ਪਲੰਘ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਮਾਰਾ ਦਾ ਪਲੰਘ ਪਿਆ, ਬਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿਆ, ਰਵਾਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿਆ। ਜੇ ਪਲੰਘ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਤੂੰ ਜੀ ਕਰੂ ਵੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਲੰਘ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਚੰਗਾ ਪਾ ਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੋਸਰੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਕਲਗੀ ਸੀਸ ਤੇ ਸੋਹਣੀ, ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਹਦਾ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਲਿਬੜਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਹੂਗਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਫਿਰੇ ਲਿਬੜਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਜਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਲਿਬੜਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਉੱਤੇ ਢਿੱਲੇ ਕਈ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਐਵੇਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਕੌਤਕ ਰਚਾਉਂਦੇ ਆ।
समाप्ति करा। कई बार कौतक रचाउणा पैंदा है, किसी को कुछ समझाउण लई कौतक रचाउणा पैंदा है, किसी को कुछ समझाउण लई, किसी को कोई गल समझाउण लई कई बार कौतक बनाउणा पैंदा है। बाजा वालियां दा इदां हत्थ कीता, उत्ते चमड़े दा मुकुट चढ़ाया ते हत्थ ते बाज बैठा गा जिवें आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बाज मेरे बाजा वाले शहनशाह तू जोत अगम्मी, तू छत धर्म दी राखी दे के सिरा दी खम्मी, तेरे वर्गा पुत्र कोई जम लवे मां हजे ना जम्मी, तेरी अमर कहानी पातशाह है बहुत ही लम्मी। लेकिन वाले भी आ हुण ढाडी साहब ने साडे मैं गुरु गोबिंद सिंह भी सुणायो, ये जदों का लियाउने ना खिच के भी बाजा वाले ने फिर जी करदा भी किरपान फड़ के गागा खेडण लग जाएंगे। आपको सतनाम श्री वाहिगुरू जी करदा भी इन्हां दे नाल ही लग जाएंगे वार गाउण। ये गुरु दी गुरु गोबिंद सिंह दा नाम लिया तो जोश आउंदा है भाई। महाराज ने इतना बाज बिठाया होया ते प्यारे वो बाज ना बैठा है ते हत्थ दे विच बाज दे आस है। कई बार किसी को समझाना होगा ना शंका प्रार्थना पुस्तक पढ़ के जो शरधा टुट जाती है मन विच जे हुण संगत मत्थे टेक के एक गल याद रखियो, जेड़ा दिल तो प्रेमी है ना वो कदे मन च शंका नहीं आउंदा हुंदा। संत कोई कौतक महापुरुष चाहिए वो कदे नहीं शंका मन च आउंदा ते जेड़ा दोस्तों तो है वो इत्थे संगत करन नहीं आउंदा। महापुरुषां दे जे किते जांदा संगत करन नहीं जांदा, वो तो कहता प्यारे वाशना लैनी जाता भी इत्थे हुंदा की है। सतनाम श्री वाहिगुरू कई इतना स्मैल लैनी आउंदे हुंदे, स्मैल भी हुंदा की है किवें है। वो कह महापुरुषां दा जी उन्हां कोल गड्डियां जी उन्हां कोल पदार्थ है, महापुरुष तां जी गड्डियां च जांदे ने। और प्यारे वो गड्डियां तां की चीज है, तुसीं बाजां वाले दे बण के देखो थोड़े बूहे अगे जहाज खड़ा होऊगा, जहाज तुसीं जहाजां ते चढ़दे हो। मैनू महापुरुष कहते मैं उदों किते नहीं गया सी, मैनू दादे वड्डे कहते कहते भी तू नहीं किते गया, वो आप चले सी बाहर। मैं कहती मैं तो किते नहीं गया। मैनू आदे मैनू आप थक लिया करेगा, पता ही नहीं लगना किधरों किधर नूं जाना पवेगा। देखो महापुरुषां दा वचन देखो। मैं तो इक्को ही गल कहना हुंदा है बई प्यारे 3 व्हीलर ते बैठ जोगा कराया नहीं होना सी। अज जे इत्थों तक पहुंचे हैं उन्हां दी नज़रों कर मैं बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। साडी औकात 3 व्हीलर ते बैठ जोगी नहीं सी, मैं तो दोनों दोहे हाथ खड़े करके कहता है असीं कुछ भी नहीं सी, साइकिल भी सी जुड़ना साइकिल भी। ये सब वो महापुरुषां दी नज़र दी गल है। उन्होंने नज़रां मारियां सारे बूहे खोलते पे ते जदों देखिया ना महाराज लोग ते प्यार वाले तां नमस्कार करी जाते नाले कही जाते देखो साडे महाराज कितने फलदे है। वो कहंदे भी बड़े प्यार बाजा वाले वर्गा दा कोई राजा होवे दुनिया। वाले
ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣੇ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾਓ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਵੇ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ, ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ, ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ। 3 ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੋਪਾਲਾ ਬੈਠਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ। ਮਨ ਚ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਈਏ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਕਦੇ ਮਨ ਚ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਚੱਲ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲੁਟਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਬਾਜ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਛੱਕਾ ਆ ਗਈ ਬਸ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮੋਟੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਆਪੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਬਾਜ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੋਪਾਲਾ ਬਸੰਤਰ ਦਾਸ ਸੇਠ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਮੁੱਖ ਭਰੇ 3 ਇੱਦਾਂ ਮੁੱਖ ਭਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਲੀ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ। ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ। ਤੀਜਾ ਮੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ ਝੋਲੀ ਚ ਸਿੱਟਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਝੋਲੀ ਭਰਦੀ ਨਾ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਝੋਲੀ ਐਸੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲੀ ਬੈਠਾ। ਗੋਪਾਲਾ ਮਨ ਚ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲਿਆਂਦਾ, ਫੁੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ 3 ਮੁੱਠਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ, ਖਾਲੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਅੱਧੀ ਧਾਰ ਨਾ ਪੜੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਧੀ ਧਾਰ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੈਣ ਨੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਹੋਰ ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਹੋਵੇ ਭਾਈ। ਮੁੜਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਭੱਜੇ ਬਈ ਨਾਂਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਂਦੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਚ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕੰਧਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰੂਗਾ। ਕੰਧਾਂ ਕੋਲੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮਨ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਨੱਚਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਡੱਗੇ ਦੇ ਭੰਗਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾ ਹਲ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਾਏ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਆਏ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਹੋਣ। ਪਰ ਤੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰੋਂ ਆਇਆ
ਭੰਦਾ ਜਾਂਦੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਡੱਕੇ ਨਹੀਂ ਭੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘਾ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਹੀ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਜੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਨੇ 3 ਮੁੱਠੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਹਾਲ ਕੋਈ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਬਸ ਪੁੱਛਾਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕੰਨ ਚੱਕ ਲਿਓ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 500 ਮੋੜ ਦੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 500 ਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਜੈਨ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਾ ਦੋ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ ਜਦ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਲ ਮਕਾਵਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਰਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਾਜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪੇ ਘਰੇ ਆ ਗਈ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤੀ ਜੀ ਆਪਾਂ 500 ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਵੇਚ ਦਿਓ ਪਸ਼ੂ ਵੇਚ ਦਿਓ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿਓ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿਓ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਲਮਾਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅਮਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲਾਂ ਛੱਡ ਲਾਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਤਾ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਲੀ ਕਰਤੀ ਪਾ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 500 ਦੇਤਾ 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਪਾ ਦੇ ਪਰ ਉਹ ਕਰੀ ਆ ਫੁੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਤਾਂ ਪਾਵੇਂਗਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਮੁੱਠਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾ ਲੈ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾ ਲੈ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਬਸ ਆਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ
ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਣ ਉਸ ਬੰਸਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਤਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ, ਘਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਛਾ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼, ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਲਾਕ ਵੀ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੂਰਖਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਸੇਠ ਪਲੰਘ ਟੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪ ਹੰਝੂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਤਾਰ ਗਿਆ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। बस कहना गवा लिया सब कुछ ही। ओही गल किधरे कारोबार गया, किधरे घर गया, रोड से आ गया। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं भाई, एवं हंकार जिहा करते फिरी जाने आपां, असीं तां जी बहुत वड्डे आ। एक नजर पुठी हो गई ना, एक नजर, ये तां जिहड़े पानी खाल तो निकलदा ऐ निकल जाता सब। ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਾਣ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਲਾਤਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਲਾਦੇ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਥੱਲੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਮਾਣ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ 7 ਵੇਲੇ ਡਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੰਗੀਏ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲੈ ਚੱਲ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਲਿਆਏ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਵਿਕ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਖਬਰ ਕਿੱਧਰ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਲੁਸਰੇ ਪਏ, ਏਦਾਂ ਖੜੇ ਪਸ਼ੂ, ਏਦਾਂ 9 ਦਿਨਾਂ 18 ਸਿਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਮੁੰਜਾ ਪਈ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਇਹ ਜੋ ਬੈਠਾ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਨੇ ਚਰਨ ਪੜਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਿੱਖਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਓਏ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੋੜ ਦੇ। ਭਾਈ ਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨ ਦੀ। ਮੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਹੀ ਸਕਦੇ ਐ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਮੈਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਗਏ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸੰਬਰ ਦਾਸਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਬਖਸ਼ਣ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਚ, ਲੈ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਚ ਫੇਰ ਲੱਗ ਜਾ। ਬੂਟੇ ਸੁੱਕ ਕੇ ਹਰੇ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਗਈ ਗੱਲ। ਅਮਾਲ ਦੇ ਵੀ ਨਿਆਣੀ ਤੇ ਵਰਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸਮਾਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੂਗਾ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਮੰਚੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਲਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਗਿਣਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੇ ਪੜੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣੇ, ਸੰਗਤ ਲਿਆਂਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣਾ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਭਰ ਦੇਵੇ, ਭਰ ਹੀ ਦੇਵੇ। ਲਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਓ ਆਪ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੋ, ਹਰ ਪਲ ਨਾਮ ਜਪਾਵੀ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਦੇ ਨਾ
रस्ते पावे आओ प्यार अमृत छको गुरु वाले बनो लोग हो कि लोग सुहेले नानक हर प्रभु सारी संगत दा प्यारिਆਂ ਦਾ ਕੜਿਆਲ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ तो जथा उन्होंने देखो सारे तुम भी जाओ सेवादारो तुम भी जाओ सारे भेजते हैं साढ़े 9 सरकार को बाबा मानदार जी ने डेरा साहब कैप्टन साहब बाबा रशपाल जी बड़े प्यार में बैठे हैं तो सारे का भाई धन्यवाद महापुरुषों को कुछ लाया जिन्होंने लिया होंगे उन्होंने आनंद वखरा ही तो आओ आनंद साहब चटोर सारे प्रेम का फिर आप समाप्ति करनी है अरदास करनी है हुक्मनामे साहब छेती कोई नहीं करनी अज लग जू घंटा बद लग जाए कोई गल नहीं ये समय होंगे भाई प्यार वाले भी समय होंगे बख्शिशा वाले भी समय लै लो बख्शिशा छोड़ करो बड़ो प्यार का नाम साहब फिर आप गुरु स्तोत्र पढ़ के समाप्ति करनी है जो मर्यादा है पहला आनंद साहब फिर गुरु स्तोत्र 5-7 मिनट लगेंगे सिर्फ राम कवि महला तीजा नंद ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी
धन है जी गुरु नानक देव जी।
Bye.